在美洲大陆北部，有一个飘扬着星条旗的国家，它的名字叫美利坚合众国，也被称作美国。这个国家的出现，虽然只有230年的历史，但却演绎了大国兴起的罕见奇迹。它在欧洲文明的基础上，独创性地走出了一条自己的发展道路，将世界第一经济强国的位置占据了1个多世纪。然而，500年前，这片广袤辽阔的陆地，却是印第安人世代生活的家园。他们挥洒着与生俱来的激情，培育了独特的风俗。直到15世纪，欧洲人发现了这片新大陆。从此，欧洲各国的移民蜂拥而至，一个个殖民地相继出现。到18世纪，英国在北美大西洋沿岸陆续建立起13个殖民地。美利坚合众国的起源，正是从这13个英属殖民地开始的。这里是美国东部弗吉尼亚州的一个小镇。今天，这座小镇已经成为反映美国殖民地时期的历史公园。走进小镇，仿佛跨越了时空隧道。教堂、学校、邮局、酒馆、商店、法院、公路，都完整保留了200多年前北美殖民地时期的景象。安详富有秩序的威廉斯堡，为我们呈现了一幅真实的历史画卷。18世纪时，威廉斯堡是弗吉尼亚殖民地总督府的所在地。总督府象征着大英帝国的统治和权威。不过，在这里，事关殖民地生存和生活的公共事务，都要在一个叫殖民地议会的机构内进行商议。议员由当地不同职业、不同领域、不同阶层的人们选举产生。殖民地议会是殖民地人们解决现实问题、实行自我管理的重要标志。议会大厦成为唯一与总督府享有同样权威的建筑。这样的殖民地和当时其他大国在亚洲、非洲和南美洲建立的殖民地有着天然区别。The British government, while it is the sovereign government, it has the ultimate legal power, was superficial in the British case. And therefore, the individual colonies were left largely to their own to govern themselves as they wanted to, and they did with certain supervision from Britain, but largely it's self-government. 北美的英属殖民地为什么会有如此特殊的地位？而这套自我管理的运行体系又是如何形成的呢？历史学家们认为，其中的渊源来自于一艘从欧洲远道而来的移民船。1620年，100多名逃避宗教迫害的英国清教徒，乘坐一艘叫5月花号的船只，开始了前往美洲新大陆的航程。他们漂洋过海的目的，是要建立一个自由的宗教圣地。And the Pilgrims were separatists, that is to say, they left the Church of England and set up their own denomination because they wanted to practice religion as they saw fit without, not the way the official church did it.
茫茫大海上，5月花号的乘客在孤独的漂泊中，承受着波涛的凶险和疾病的痛苦。然而，更让人心潮难平的是，面对荒芜的新大陆，一切都是未知的。清教徒们将如何实现自己的理想，并以什么样的方式在陌生的土地上生存下去呢？在5月花号即将登上北美大陆之前，船上41名成年男子在甲板上签订了一份契约，这就是5月花号公约。公约规定，船上的人到达北美新大陆后，自愿结为一个民众自治团体，并制定和实施有益于团体利益的公正法律、法规、条例和宪章，全体成员保证遵守和服从。5月花号公约被历史学家确认为美国历史上第一份政治性契约文件。Is symbolically significant because it is probably the first example of groups of people coming together with no supervision and deciding to form their own social and political compact and govern themselves according to what they called just laws. 1620年11月21日，经过66天的航行，承载着欧洲文明而来的5月花号到达了马萨诸塞州的普利茅斯。船上的102名清教徒依照承诺，组成了普利茅斯殖民地自治团体。今天，5月花号复制船静静地停泊在普利茅斯港湾。距它不远处，有一块刻着1620字样的石头。据史学家考证，这块石头是清教徒首次登上北美大陆的标志。除了一批批怀揣好奇与梦想的清教徒陆续来到北美大陆的，还有许多来自其他欧洲国家不同阶层、不同信仰的冒险者和从非洲贩卖来的黑人奴隶。新大陆渐渐地热闹起来。在北美阿巴拉契亚山脉东侧的大西洋沿岸，相继出现了属于大英帝国的13个殖民地。他们在这个理论上，他还是英国的子民，他还是受英皇这个承认这个英皇统治的。可是实际上，他们要有什么事情啊？天高皇帝远，真正的天高皇帝远，谁也管不了他们。所以他们必须自己组织起来，这个就是自己互相帮助，慢慢形成一套管理的方式。Self-government was really a theme that runs all the way through 2 centuries of early American history, and organized adversarial politics, which you did not have in Latin America. Latin American, I won't go into that, but the governments of Spanish and Portuguese America were very different in this. They had much less self-government. But the British, partly because they were mainly concerned with the regulation of commerce and not with territorial control in depth, allowed the governments to form themselves with some supervision from Britain. Certain laws had to be approved in Britain, and there were regulations that came from Britain. But on the whole, they were left pretty much to themselves, especially in vital matters such as taxation. 自治是个人参与管理社会，对公共事务发表意见，享有独立的权利。走在威廉斯堡的大街上，人们可以尽情想象200多年前殖民地自治时期的生活景象。但是，新大陆上的生活为什么没有在这种田园牧歌式的氛围中延续下去？是什么改变了这片新大陆的命运，并最终在这里诞生出一个世界大国呢？18世纪中叶，
大英帝国进入扩张时期。他们先是打败了西班牙，又在北美与法国进行了7年的战争。连绵不断的战争使大英帝国的财政入不敷出，于是决定在北美殖民地增加税收，以化解财政危机。英国人从1763一直到1773、1774，在这么差不多有10年的时间，每年变换着不同的花样，向这个殖民地征税。那么在这个征税的过程中间，尤其是1765年，他开始征收叫做印花税。殖民地呢，他对这个印花税非常的反感。Well, the Stamp Act, by trying to tax Americans by a body like the British Parliament, trying to tax Americans in which, when they had no representatives in Parliament, this is a violation of the most fundamental thing in the Mayflower Compact. 当大英帝国自行决定增加税负之后，殖民地抗税事件屡屡发生，矛盾开始激化。大量英军被派驻到新大陆，他们可以随意选择驻地，甚至私闯民宅。贸易被切断，殖民地议会也受到了限制。北美英属殖民地长期以来形成的社会运行传统受到空前挑战。新大陆人在何去何从的选择面前，彰显出捍卫理想、反抗压迫的斗争性。今天，在威廉斯堡，来自世界各地的游客都能够聆听到当年殖民地人民争取独立的声音。Sir, we are not weak if we make a proper use of that means which a gracious God of nature hath placed in our power. 3 millions of people, armed in the holy cause of liberty, and in such a country as that which we possess, are invincible by any force which our enemy can send against us. 1775年4月19日，新大陆东北部的一声枪响划破了纯净的天空，改变了这片大陆的历史航道。这天，一支英国军队与北美殖民地马萨诸塞州列克星顿镇的民兵发生冲突，枪声让这场冲突上升为战争，史称美国独立战争。1776年7月4日，13个英属殖民地联合签署了独立宣言，宣布脱离大英帝国的统治，组成美利坚合众国。这一天被确立为美国的独立日。独立宣言称，人人生而平等，造物主赋予他们一些不可剥夺的权利，其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。在那个距今200多年前的时代里，殖民地联合起来挑战宗主国，是破天荒的大事。宣布独立的北美13个英属殖民地，在欧洲的法兰西等国家的支持下，与大英帝国的战争一直艰苦地打了8年，才最终赢得了独立。新大陆诞生了新国家，
这个新国家诞生在一个怎样的世界中呢？18世纪后期的世界霸主英国，正在掀起第一次工业革命的时代潮流。依靠君主权威创造繁荣的法兰西，开始酝酿着大革命的危机。德国则依然陷入四分五裂的痛苦之中。俄罗斯经历了由沙皇主导的君主改革，开始强大起来。中国人正在享受以康乾盛世为标志的国家繁荣。北美大陆上出现的这个新国家，在当时的世界舞台上似乎是微不足道的。在独立前的100多年里，这13个英属殖民地的经济一直依附于大英帝国。无论是北部的工商业、中部的农业，还是南部的种植业，都是在英国自由贸易的商业体系下发展起来的。离开了英国的扶持，这个经历战火的新国家将怎样生存下去？严峻的挑战还不仅仅来自于经济领域。独立之后的美利坚合众国，在政权方面只设有国会，没有总统，没有最高法院，而国会本身也没有实际的执行权力。独立后的13个州实际上只是一个非常松散的联盟。It was painfully clear they could not trade, there was no uniform currency, there was no way to have foreign policy. It really was a disaster. 战争换来的独立，并没有实现国家的稳定和繁荣。曾经担任大陆军总司令的乔治·华盛顿，不得不向人们发出警告：要么我们在一个领导之下成立联邦而结合为一个国家，要么我们就保持13个独立的主权国家，永远互相争吵。于是，在宣布独立11年后的1787年，来自各州的代表终于在费城坐在了一起。这间只有100多平米的独立厅，曾经签署过著名的独立宣言。如今，代表们要在这里协商新国家的未来。美国历史上有名的制宪会议开始了。The fundamental argument of the Constitution of 1787 for a national government was this, that if we do not remain united, we will be destroyed by the European powers. We needed a central government. 参加制宪会议的55名代表，几乎包括了所有的开国元勋，其中大部分人受过大学教育，他们中有农场主、商人、律师和银行家。乔治·华盛顿被选举为制宪会议主席。8年的独立战争为华盛顿赢得了巨大的荣誉和威望，在人们的心目中，他已经成为这个新国家的象征。战争结束后，华盛顿坚决辞去了大陆军总司令的职位，并拒绝了一些军官希望拥立他做国王的建议。One of them, I forget, I think he's Italian by birth, but sent him a letter to this effect, and Washington's reply is quite eloquent. He says, there's nothing that you can suggest that I would find more offensive or reprehensible than the notion of myself becoming a king. And so they got backed off instantly. So everybody knew who the most important person in the country was. It was Washington, and if he turned down a throne, well, then there wasn't going to be a throne. 华盛顿谢绝了所有的邀请，返回佛农山庄修剪花园、打理农庄，像从前一样过着农场主的生活。不愿当国王的华盛顿，
不经意间为这个新国家预留下了一个非常广阔的发展空间。这一举动也使他赢得了更多人的尊重。在华盛顿的主持下，制宪会议一共开了116天，这是美国历史上最长的一次会议。来自各州的代表们对如何建立一个有权威的联邦政府，同时又能充分保障个人自由这一难题进行了激烈的争执和辩论。面对代表们的唇枪舌剑，制宪会议主席华盛顿却几乎一言不发，因为他不希望由于自己的权威而影响到任何一方表达观点。但是，只要他的身影还继续在会场上出现，谈判就不会轻易终止。华盛顿的沉默和坚持成为一种无形的力量。1787年9月17日，美国第一部成文宪法最终形成。Well, I think any constitution, to be successful, has to represent the legitimate aspirations of the people. I don't think Americans believe that there's only one constitutional model. A parliamentary system works for England. A presidential system works for the United States. What I think is necessary is a form of government that truly reflects the aspirations of the people that the Constitution governs. 在宪法的确认和保障下，国家主权由州政府转移到联邦政府。同时，宪法规定，由各州保留的自治权利，联邦政府不得干涉。1789年4月，华盛顿正式就任美国第一任总统。联邦宪法的制定和实施，使一个真正意义上的美国诞生了。也有人将这部宪法称为经济宪法，因为在宪法中界定了个人、州政府和联邦政府在经济运行中的分工，为美国的经济发展提供了法律的保障。An important element in American economic growth was the Constitution, the move from being a set of colonies within the British system, and hence also subject to some of the British mercantile restrictions, to a system that provided for long-term economic growth. Under the Articles of Confederation, the states were raising trade barriers, which meant that there was economic barriers to moving goods across state lines, and hence problems with the common market. And so one of the important features of the national government was that it provided the common market. 从此，这个新国家不仅有了统一的政府，还有了统一的市场、统一的货币、统一的税收。在经济的运行上，则直接采用了英国的自由主义经济模式。为了改变当时美国经济明显落后于欧洲的状况，美国的联邦政府还从欧洲搬来了金融和财政制度。1791年2月，美国的第一家全国性银行诞生，类似欧洲的证券市场、交易所和股份公司开始出现，并通过股份公司的筹资来修建起公路、运河和桥梁等基础设施。这一时期，大量移民带着欧洲工业化进程的成果来到了美国。1789年，一个叫塞缪尔·施莱特的英国技术工人不顾英国的禁令，偷渡到了美国。他靠自己的技艺复制出当时最先进的纺纱机，并创办了美国第一家近代棉纺织厂。不久，他的工厂发展为12家企业，由此，美国早期的工业革命拉开了序幕。在此后的60多年时间里，美国由独立时的近300万人口增加到了3000多万。爆炸式的移民增长不仅在短时间内为开垦荒地提供了劳动力，也促成了跨越式的科学和技术引进。
欧洲发展到这个时期，美国拿过这个接力棒来，然后在一个得天独厚的这样一块大陆上头，进那个相对说来没有历史包袱，然后这样发展起来。拿过接力棒的美国，虽然工业革命起步稍晚，但其速度和力度却超过了欧洲。到1860年前后，美国的经济发展水平已超过大多数欧洲国家。不过，直到这一时期，联邦政府的权力依然还很脆弱。就在美国宪法诞生70年之后，制宪会议上一个悬而未决的问题险些肢解了这个国家。这一危机使联邦政府面临了一次巨大的考验。我希望站在满是棉花的土地上，古老的时光难以忘怀。看吧，看吧，尽情地看吧。迪克西的土地是我出生的地方。这是一首在美国非常流行的南方歌曲，歌名叫《迪克西的土地》。迪克西的土地歌颂的是美国南部，这里土地肥沃，物产丰富，盛产有白色黄金之称的棉花。在棉花丛中劳作的是那些从非洲贩来的黑人，黑白分明的劳动景象折射出美国政治的奇异之处。当时北方各州以发展工商业为主，实行的是自由资本主义制度，而南方各州却以种植业为主，保留了由农场主控制的黑人奴隶制度。南方的制度不仅与新大陆上人人平等的立国理念格格不入，而且阻碍了劳动力的自由流动，制约了国家工业化的进程。那么，奴隶制为什么会在制宪会议上被保留下来呢？ Nobody wanted to do away with slavery because everybody recognized that if they tried to do away with slavery, that a large part of the states would not agree to this federal union. So the American Union created was a union of freedom and slavery. It wasn't just the state. The American state was not just a state developed for the capacity of to promote freedom. I mean, it also protected slavery. 1860年11月6日，反对奴隶制的亚伯拉罕·林肯在总统选举中获胜。南方部分州立刻强烈要求退出联邦国家。1861年，南方7个州宣布脱离联邦。刚刚成立84年的美利坚合众国走到了国家分裂的边缘。支持废除奴隶制的北方各州与坚持蓄奴并脱离联邦的南方各州之间爆发了一场历时4年的南北战争。If it could divide into two, it could divide into 3, 4, half a dozen. So the whole basis on which the Lincoln administration fought this war was the viability of national unity, of constitutional law, and majority rule. 在美国首都华盛顿，林肯纪念堂和华盛顿纪念碑遥遥相望。有人说，是华盛顿创立了美国，是林肯拯救了美国。在美国历史上唯一的这次内战中，拥有经济和人口的优势，更拥有道义和价值观优势的北方取得了胜利。林肯解放了黑奴，也维护了国家的统一。
而南北战争对于美国日后成为一个世界大国的意义还不止于此。The United States emerged from the Civil War as a single, united, and powerful nation. And it laid the groundwork, I think, for the emergence of the United States as the world's most powerful nation in the 20th century. That would not have happened if the United States had divided into two or more countries in 1860, or if the North had lost the Civil War. So it affected the entire future of the United States. 那么这个内战的意义呢？我觉得首先是美国原来宪政机制中这个分裂的主权得到了统一，它为这个美国的大工业化的发展准备了条件。这个是一个先行。如果说主权得不到统一，领土不能够得到统一，或者劳动力体制得到统一的话，我觉得它后面的大工业化可能还会推迟，或者不会产生这么大的效果。很多美国历史学者认为，南北战争是美国历史上的一道分水岭，联邦政府从此变得强大起来，美国的农业、工业以及整个国家都发生了重要的转变。1862年，就在南北战争期间，美国总统林肯签署了著名的宅地法。法案规定，成年美国公民只需交纳$10的登记费，就可在西部获得160英亩的土地，耕种5年后就能够拥有这片土地的产权。这项法律点燃了美国人到西部去创造未来的巨大热情。此后，成千上万的美国人以及来自各地的移民开始大规模地进入这片区域，开辟这片土地。已经推行了半个多世纪的西进运动，在政府强有力的推动下，出现了一个新的高潮，从而使美国的发展从东部沿海的狭长地带向更广阔的西部腹地延伸。许多人对美国西部的了解，是由一个个穿行在高山、峡谷、荒漠的牛仔们的故事开始的。事实上，西部牛仔的浪漫和冒险，并不能够涵盖西进运动的全部。那是一段历时近1个世纪、漫长而艰险的历程。到达西部的人们面对的是一无所有的荒漠，他们必须在这里学会生存，而且要一代代的生存下去。It added a sense of adventure. It created the possibility of adventure for people who were restless. It also created the possibility for new beginnings for people who were not restless and wanted to settle down in their own place and so forth. So together, it tended to act as an incredible social a kind of safety valve that operated to make America stable and usually prosperous. 西进运动毫无疑问是美国历史上充满开拓、勇气与冒险精神的一页。很多历史学家认为，正是它塑造了通过自我奋斗实现个人梦想的美国精神。And you need to think of the Western movement as a colonizing movement, just like the initial one, which has the same effect on indigenous peoples. That is, they are deprived of their lands. They are often shunted off to places where nobody else wants to live, and put in reservations and so forth. 19世纪末，经过开垦和耕种的大草原变成了沃土桑田，曾经荒无人烟的西部成为美国乃至世界的重要粮仓。就在同一时期，
美国的工业也正经历着革命性的飞跃。这是一座用人名来命名的城市，它叫爱迪生市。今天，这个城市平静而又安详。19世纪70年代末，著名的发明家爱迪生正是在这里开创了一个时代。在这个新的时代里，电力逐渐取代蒸汽动力，成为经济发展的新能源，给美国的经济发展带来了强劲的动力。由电力使用引发的一系列技术革命，被称为第2次工业革命。They said, Mr. Edison, what do you think about lighting? And he said, well, tonight the President of the United States is reading under my light. And in hospitals, they're doing surgery under light bulbs. And millions of citizens throughout the world are reading and living under light. That's very, very important. And that's what Edison thought about it. He was very proud of that fact. 让这位发明家引以为豪的还不止于此。据1922年美国国会统计，爱迪生使美国政府在50年内的税收增加了15亿美元。而1928年的一项调查则显示，全世界的资本用在与爱迪生发明有关的事业上的数目达到157.25亿美元。爱迪生一生中共有1000多项发明，白炽灯只是其中之一。这些发明改变了人们的生活，并成为创造财富的源泉。而爱迪生本人也只是当时美国众多发明家中的一员。19世纪后半叶，各种各样的发明如雨后春笋般出现在美国。仅1865年至1900年，被正式批准登记的发明专利就达到了64万多种。依靠强大的科技实力，美国很快在第2次工业革命中独占鳌头。究竟是什么原因使美国从照搬欧洲技术的学生成长为一个有自主创新能力的国家呢？在美国出现这么多这个个人奋斗成功的企业家不仅企业家也是各个行业的这个出类拔萃的人，不是偶然现象，它是有一系列的文化和制度的环境。这里是距离华盛顿纪念碑200多米的美国商务部。1802年，美国就是在这里成立了国家专利局。如今，在美国商务部的大门口上还刻有林肯总统的一句话：专利制度就是将利益的燃料添加到天才之火上。在1787年的制宪会议上，制宪代表们对事关美国政府在未来的公共政策进行了一系列激烈的辩论。然而，在通过第1条第8款时，代表们的意见却空前一致。它的内容是为促进科学和实用技艺的普及，对作家和发明家的著作和发明在一定期限内给予专利权的保障。对于专利的保护，在16世纪的英国就已经开始。但是，美国人第1次把专利权写入了宪法，用国家的根本大法来保护发明创造。早期的专利都是由华盛顿总统亲自签发生效的。独立宣言的起草者，美国第3任总统托马斯·杰弗逊，曾经作为首任国务卿，
成为美国第1名专利审查员。联邦政府用专利制度保护了发明人的权益，同时也保护和激发了整个社会的创造热情。The products of the mind, intellectual property, an inexhaustive resource. And the fact that we've been able to tap into that resource is directly related to the fact that we provide intellectual property protection for our great innovators. And that has been a key throughout our history, including today in the 21st century, to America's strong economic position in the world. 随着中央政府的力量日渐强大，美国经济在一套比较成熟的制度体系的保障下，实现了跳跃式发展。在以电气化为标志的第2次工业革命中，这个新兴的工业国家以重大科技发明为基础，在19世纪末迅速赶上并超过了在过去2个世纪里一直走在前面的欧洲强国。此时，世界大国争霸的格局正在悄然发生变化。在欧洲，统一不久的德国超越英国和法国，成为欧洲首强。在亚洲，经历了20多年明治维新的日本，开始雄心勃勃地登上世界舞台。而在美洲，一个新的大国正在成长。通过战争吞并和购买的方式，美国的领土已比建国时扩张了10倍，成为拥有45个州、7000多万人口的名副其实的大国。1894年，美国的工业总产值跃居各大国之首，成为世界第1经济强国。这一年，距离这个新国家的诞生仅仅118年。距离这片新大陆被发现也才400年。400年来，他从欧洲汲取营养，发展自己。118年来，他创造了自己的发展模式。历史走到了又一个世纪之交的节点上。在进入20世纪以后，这个年轻的国家将如何选择自己的前进方向？又将在世界舞台上扮演什么样的角色呢？在20世纪的舞台上，所有的大国都遭遇了空前的社会危机，但是美国人却最终在第2次世界大战后取代其他西方大国，成为国际秩序的主导者。美国人是如何调整自己的发展模式，度过危机的？请看下集《危局新政》。